Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 11 about the chapter Trigonometry Part 2. See, in the previous lecture, we were discussing about allied angles. I will just repeat in 1 minute what is allied angle, right? See, suppose you have two angles A and B. They are allied angles. A and B are allied angles, right? If A plus B, that means their addition, or A minus B is either 0 or multiple of pi by 2. Multiple of pi by 2. Pi by 2 radians, or it is similar to, that means it is equal to 90 degrees. Okay, so 30 and 60 are allied angles. Why? Because their addition is 90. 120 and 30 are allied angles. Why? 120 degrees and 30 degrees are allied angles. Why? Because their subtraction is 90. Okay, if you take 240 degrees and 60 degrees, they are allied angles because their subtraction is 180, right? So addition or subtraction, when you do, they should be allied angles. They are that should be in multiple of 90 or 0. So here in your book they have given one table which tells you how actually the things happen. That means sine of, see here, theta, sine of minus theta, this is minus theta actually, sine of minus theta is minus sine theta, cos of minus theta is cos theta, tan of minus theta is minus tan theta, like that. Then about pi by 2 minus theta, see, because theta and pi by 2 minus theta, they are allied angles, their addition is pi by 2. Theta and pi by 2 plus theta, they are also allied angles because their subtraction is pi by 2, like that. So this table is also given, which we did in the last lecture. We proved all these results. Now we are in a position to study some solved examples and then go for the exercise depending on this article, depending on this section, we can say. Okay, so now what? See here, they have first asked you what is sine of 495 degrees. This is what we have to calculate, sine of 495 degrees. Now what is done here? See, what is done is, this 495 is an angle greater than 360. आणि आपल्याला माहिती आहे की साइन या फंक्शनचा पिरियड किती आहे, 360 डिग्रीज. म्हणून आपण काय करायचं, 495 हे त्याच्यामधून 360च्या किती मल्टिपल्स वजा करता येतील आणि आपल्याला पॉझिटिव्ह अँगल मिळेल हे बघता येईल. म्हणजे इथे मला असं लिहिता येईल ना या पर्टिक्युलर प्रॉब्लेममध्ये की दिस इज साइन ऑफ 360 डिग्रीज प्लस व्हॉट नाव, प्लस व्हॉट 135 डिग्रीज. बघा हे 6 आणि 3 9 आणि 3 आणि 1 4. पण साईनचा पिरियडच 360 डिग्रीज आहे, त्यामुळे हे मला काढून टाकता येतील साईन. म्हणजे साईन ऑफ 360 डिग्रीज प्लस 135 डिग्रीज आणि साईन ऑफ 135 डिग्रीज हे सेम असतं, बरोबर ना. सो दिस इज 135 डिग्रीज. हियर वी कॅन गिव्ह द रिझनिंग ॲज period of sine is 360 degrees. ठीक आहे. तर त्याच्यामुळे आता काय झालं, हा अँगल रिड्यूस झाला 135, अँड 135 यू कॅन राईट ॲज 90 डिग्रीज प्लस 45 डिग्रीज. करेक्ट. And 90 degrees plus 45 degrees, when you say, you can use the formula what we know as sine of 90 degrees plus theta, or we can say sine of pi by 2 plus theta. Sine of pi by 2 plus theta म्हणजेच काय असतं, पाय बाय 2 आल्यावर साईनचं कॉस होणार. हे कालच मी म्हणजे गेल्या लेक्चरमध्ये एक्सप्लेन केलंय तुम्हाला. आणि
π/2 प्लस थिटा हे सेकंड क्वाड्रंटमध्ये साईन पॉझिटिव्ह म्हणून इथे प्लस कॉस थिटा, त्यामुळे इथे होणार प्लस कॉस ऑफ 45 डिग्रीज, राईट. म्हणजेच ते किती होणार 1/√2. cos 45 is 1/√2. Like this, these problems are to be managed. Now see, cos of 930 degrees. Second problem, cos of 930 degrees. Now what can be written here? See, this 930 can be written as cos of 360 च्या किती पटी मला वजा करता येतील, मल्टिपल्स ऑफ 360. बघा, 2 म्हणजे समजा तुम्ही असं लिहिलं 360 डिग्रीज गुणिले 2, हे इनलार्ज करतो मी. 360 गुणिले 2 किती झाले 720 आणि प्लस 210. बघा 720 हे जे आहेत ना, दिस इज 720. सो आपण पाहिजे इथे लिहू कॉस ऑफ 720 डिग्रीज प्लस 210 डिग्रीज, बरोबर ना. आता 720 ही 360चं मल्टिपल आहे, त्यामुळे हे आपण काढून टाकणार का, तर कॉसचा पिरियड पण 360 डिग्रीज आहे. म्हणून आता इथे काय उरलं फक्त कॉस ऑफ 210 डिग्रीज. वी कॅन से हिअर ॲज पिरियड ऑफ कॉस इज अ फंक्शन, पिरियड ऑफ कॉस इज 360 डिग्रीज. त्याच्यामुळे कॉस ऑफ 210 डिग्रीज उरलं. दॅट मीन्स वॉट, कॉस ऑफ 180 डिग्रीज प्लस 30. म्हणजे आपण आपल्या फॉर्म्युल्यांच्या भाषेमध्ये लिहायचं झालं तर हे कॉस ऑफ पाय प्लस 30 आहे, कॉस ऑफ पाय प्लस 30. आणि ॲज आय टोल्ड यू, कॉस ऑफ पाय प्लस 30चा काय फॉर्म्युला असतो बघा, कॉस ऑफ पाय प्लस थिटा. बघा कॉस पाय आल्यामुळे कॉसचं कॉसच राहणार, आणि पाय प्लस 30 हा अँगल थर्ड क्वाड्रंटमध्ये आहे ना. पाय प्लस 30 म्हणजे 180 पेक्षा मोठा अँगल तिसऱ्या क्वाड्रंटमध्ये, तिथे कॉस निगेटिव्ह असतं, आपण कॉस काढतोय ना, सो इट इज निगेटिव्ह, मायनस कॉस. तसं इथे काय होणार हे आता मायनस कॉस ऑफ 30 डिग्रीज. नाउ व्हॉट इज दॅट, कॉस ऑफ 30 डिग्रीजची व्हॅल्यू किती असते √3/2, त्यामुळे मायनस √3 डिवायडेड बाय 2. दिस विल बी द आन्सर अबाउट for the cos of 930 degrees. So I hope you understood these two problems. They are very simple. Just you have to subtract multiple of 360 whatever possible. Now come to the third problem, that is tan of 840 degrees. आता इथे सुद्धा काय होईल बघा, this is tan of 720 अधिक 120, 720 डिग्रीज अधिक 120 डिग्रीज, म्हणजेच ते किती होणार tan ऑफ 2 × 360 डिग्रीज प्लस 120 डिग्रीज. ओके, हिअर व्हॉट वी कॅन से ॲक्च्युअली, ओके वी कॅन राईट दिस ॲज tan ऑफ, म्हणजे अगदी चांगल्या प्रकारे लिहायचं झालं तर 4 × 180 डिग्रीज प्लस 1, तेच ते वेगळं काहीच नाही, परंतु टॅनचा पिरियड 180 डिग्रीज आहे, त्यामुळे 180चे कितीही मल्टिपल्स आपण घेतले तरी आणि ते ॲड केले त्या अँगलमध्ये तरी तेच राहतं. इथे वी कॅन वी कॅन नाउ डिलीट दिस पार्ट अँड वी कॅन जस्ट से दिस इज टॅन ऑफ 120 डिग्रीज. अँड रिझनिंग वी कॅन गिव्ह पिरियड ऑफ टॅन इज 180 डिग्रीज और 180 डिग्रीज म्हणजेच किती पाय रॅडियन्स. ठीक आहे, म्हणजे काय झालं, हे टॅन 180 आलं, सॉरी 120 आलं. दॅट मीन्स इट इज व्हॉट, टॅन ऑफ किती 90 डिग्रीज प्लस 30 डिग्रीज, राईट. मग आता इथे आपल्याला कुठला फॉर्म्युला वापरायचा आहे, टॅन ऑफ 90 म्हणजे π/2, सो π/2 प्लस 30. π/2 आल्यामुळे टॅनचं कॉट होईल, कॉट 30 डिग्रीज म्हणजे थिटा म्हणूया आपण जनरल फॉर्म्युला थिटाच्या भाषेत. सो कॉट ऑफ थिटा आणि टॅन काढताय तुम्ही, सेकंड क्वाड्रंटमधला अँगल आहे, π/2 म्हणजे 90 अधिक थिटा म्हणजे तुम्ही दुसऱ्या क्वाड्रंटमध्ये आहात, तिथे टॅन कसं असतं निगेटिव्ह, त्यामुळे मायनस कॉट थिटा. सो दिस विल बी मायनस कॉट ऑफ 30 डिग्रीज. मग आता टॅन 30 किती आहे,
tan 30 is 1 by root 3, म्हणून हे minus 1 by root 3. Here we can say as tan of 30 degrees is 1 upon root 3. Tan of 30 degrees is 1 upon root 3. So actually this is reciprocal. Na? This should be, I will erase all this because this is not correct. See, tan 130 is 1 by root 3. We are interested in cot of 30 degrees. Tan of 30 degrees is 1 by root 3. So cot of 30 degrees is root 3. Right? And this minus sign. So final answer will be minus root 3. So all these problems are not difficult to work on. But now there are certain problems where we have to make some adjustments. We have to permute some terms and get the things done. मग त्याच्यासाठी काय करता येईल बघा. What can be done for these problems? See now here, this second problem, what is asked by them is cos of 24 degrees, then plus cos of 55 degrees, cos of 55 degrees, plus cos of 125 degrees, and what? Plus cos of 204 degrees. And then cos of 300 degrees. We have to show this is equal to 1 by 2. See again, cos 24, cos 55, cos 125, cos 204 plus cos 300 is equal to 1/2 we have to prove. So now how to prove this? Solution. See here, one thing you can observe here, 24 आणि इथे 204 आहे. 204 म्हणजे 180 अधिक 24 झालं. हे आपल्याला लगेच क्लिक व्हायला पाहिजे. तसंच इथे काय होईल बघा, हे जे 55 आहेत, 180 वजा 55 बघा म्हणजे 125 येतात. म्हणजे 55 आणि 125 हे अलाइड अँगल्स आहेत, कारण यांचं ॲडिशन 180 येतं. 204 आणि 24 हे पुन्हा अलाइड अँगल्स आहेत, कारण त्यांचं सबट्रॅक्शन 180 येतं. ह्या गोष्टीचा इथे आपल्याला वापर करायचा आहे. सो व्हॉट आय कॅन से, LHS, राईट डाऊन LHS, कॉस ऑफ 24 डिग्रीज प्लस कॉस ऑफ 55 डिग्रीज प्लस कॉस ऑफ 125 डिग्रीज, then plus cos of 204 degrees, and finally cos of 300 degrees. Say this is 1. Now you can write this as cos of 24 degrees plus cos of 55 degrees, then this is plus cos of what? 180 degrees minus 55 degrees. This is cos of 180 degrees plus 24 degrees and plus cos of 360 degrees minus 60 degrees. This is what you have, right? So LHS is equal to this. Now what? Here we have to use the formula. कुठला फॉर्म्युला वापरणार बघा आपण, कॉस ऑफ पाय मायनस थिटा आणि कॉस ऑफ पाय प्लस थिटा दोन्ही आपल्याला वापरायचे. 180 प्लस 24 म्हणजे ते 204, म्हणजे इथे मला 180 म्हणजेच पाय ना, मग ते कॉस ऑफ पाय प्लस थिटा फॉर्म्युला मला तिथे वापरायचा आहे. व्हॉट इज कॉस ऑफ पाय प्लस थिटा? इट इज मायनस कॉस थिटा. आणि इथे मला वापरायचा आहे कॉस ऑफ पाय मायनस थिटा, cos of pi minus theta, right? Now here also you can see here cos of pi minus theta, it is nothing but again minus cos theta, कारण pi minus theta आणि pi plus theta हे दोन्ही निगेटिव्ह असणार. याचं कारण काय,
पाय प्लस थिटा म्हणजे थर्ड क्वाड्रंट, तिथे कॉस निगेटिव्ह असतो, आणि पाय मायनस थिटा म्हणजे सेकंड क्वाड्रंट, तिथे पण निगेटिव्ह असतो. त्यामुळे एकूण काय झालं आता हे सर्व, कॉस ऑफ 24 डिग्रीज प्लस कॉस ऑफ 55 डिग्रीज प्लस, नाउ दिस सी हिअर, कॉस ऑफ 180 डिग्रीज मायनस 55 म्हणजे कॉस ऑफ पाय मायनस थिटा हा फॉर्म्युला, म्हणजे इथे होणार मायनस कॉस 55 डिग्रीज, इथे होणार मायनस कॉस 24 डिग्रीज. कारण काय बघा, कॉस ऑफ 180 प्लस 24 म्हणजेच पाय प्लस थिटा विच इज मायनस कॉस थिटा, आणि इथे कॉस ऑफ पुढे तुम्हाला पाहिजे आहे 360 डिग्रीज मायनस थिटा, म्हणजेच काय, कॉस ऑफ मायनस थिटा, कॉस ऑफ मायनस थिटा म्हणजेच किती येणार, कॉस थिटा. त्यामुळे एकूण आता काय होईल बघा, दिस इज इक्वल टू हिअर आय कॅन से दिस इज नथिंग बट कॉस ऑफ 60, कारण 360 म्हणजेच पाय, 2 पाय, 360 डिग्रीज जे आहे ते आपल्याला 2 पाय, पण ते 2 पाय म्हणजे 0, कारण 360 म्हणजे एक पूर्ण रोटेशन होतं, त्यामुळे तो 0ला आला आपण, म्हणजे कॉस ऑफ मायनस थिटाचं सूत्र इथे वापरणार आपण. सो दिस इज कॉस ऑफ 60 डिग्रीज. मग आता एकूण काय झालं, हे कॉस 24 आणि हे मायनस कॉस 24 कॅन्सल झाले, कॉस 55 मायनस कॉस 55 कॅन्सल झालं. सो जस्ट रिमेनिंग थिंग इज कॉस ऑफ 60 अँड दॅट इज इक्वल टू 1/2. सो दॅट इज इक्वल टू राईट हँड साईड. सो प्रूव्ड. सो हिअर इफेक्टिवली वी आर युझिंग दोज फॉर्म्युले, अलाइड अँगल्सचे फॉर्म्युले वापरून हा प्रॉब्लेम आपण करू शकतो. हे त्यातलं नीट समजावून घ्या की इथे आपल्याला हे क्लिक व्हायला पाहिजे की 55 आणि 125 हे अलाइड अँगल्स आहेत, कारण त्यांची बेरीज 180 आहे. म्हणजे एकतर तुम्ही हे कॉस ऑफ 125 आहेत ते कॉस ऑफ 180 मायनस 55 लिहा, किंवा हे कॉस ऑफ 55 जे आहेत ते कॉस ऑफ 180 मायनस 125 लिहा. एनिथिंग कॅन बी डन. तसंच इथे कॉस ऑफ 204 आणि हे 24, मग 180 अधिक 24 म्हणजे 204, आणि मग आपण हे कॉस ऑफ पाय प्लस थिटा म्हणजे मायनस कॉस थिटा, कॉस ऑफ पाय मायनस थिटा इज अगेन मायनस कॉस थिटा, कॉस ऑफ 360 डिग्रीज मायनस थिटा म्हणजेच कॉस ऑफ मायनस थिटा, बिकॉज 360 डिग्रीज हा कॉसचा पिरियड आहे, लक्षात घ्या. त्यामुळे आपण 360 किंवा त्याचे मल्टिपल्स तिथून रिमूव्ह करू शकतो. उरलं काय, कॉस ऑफ मायनस थिटा, पण कॉस ऑफ मायनस थिटा सुद्धा कॉस थिटाच आहे. सो युझिंग ऑल दीज फॉर्म्युले अबाउट अलाइड अँगल्स we can do these problems. Okay, so this is nothing difficult. Whenever you practice such problems, everything is very simple. Okay, so this is how these problems can be tackled. Now again here, see the next problem. It is what? See, sec of 840 degrees. These are very big numbers, but we can make them small, into cot of minus 945 degrees, then plus it is sine of 600 degrees into tan of minus 690 degrees, minus 690 degrees, and you have to prove this is equal to 3/2. This is the problem. Now what to do? Okay, so if you start with left hand side, we have to calculate all these things. See, sec of 840 मला काढायचं आहे, म्हणजे कसं करणार? सो कन्सिडर, आपण एक एक गोष्टी कॅल्क्युलेट करूया. कन्सिडर sec of 840 degrees. Okay, now what can be done here? This is what? Sec of 360 डिग्रीज गुणिले 2 म्हणजे झाले 720, आणि 840 म्हणजे अधिक 120 डिग्रीज. परंतु काय बघा, सेकचा पिरियड 360 डिग्रीज आहे. का तसा आहे तर कॉसचा 360 आहे आणि कॉसचा रेसिप्रोकल सेक आहे. त्यामुळे सेक एक्स या फंक्शनचा पिरियड किती असणार, जो कॉस एक्सचा आहे तो. त्याच्यामुळे यातला आपल्याला 360 गुणिले 2 ही टर्म काढून टाकता येईल. त्याच्यातून काय मिळेल मला, दिस इज सेक ऑफ 120 डिग्रीज.
Here I can say as period of sec is 360 डिग्रीज. ठीक आहे, म्हणजेच काय झालं हे सेक ऑफ 120 डिग्रीज म्हणजेच काय झालं 1 अपॉन कॉस ऑफ 120 डिग्रीज, कारण सेक म्हणजेच कॉसचा रेसिप्रोकल, म्हणजेच हे किती झालं 1 अपॉन कॉस ऑफ π/2 प्लस 30 डिग्रीज. बरोबर ना, π/2 म्हणजेच 90. मग आता कॉस ऑफ π/2 प्लस थिटाचा फॉर्म्युला वापरायचा. काय आहे बघा फॉर्म्युला, कॉस ऑफ π/2 प्लस थिटा. π/2 प्लस थिटा हे सेकंड क्वाड्रंटमध्ये तुम्ही गेला, तिथे कॉस निगेटिव्ह असतं म्हणून मायनस साइन थिटा. त्यामुळे हे किती होणार 1 अपॉन मायनस साइन मला इथे लिहिता येईल 1 अपॉन साइन ऑफ 30 डिग्रीज. पण मग साइन 30 किती असतं 1/2, मग मायनस 1/1/2. बरोबर ना. सो दिस इज इक्वल टू मायनस 1 डिवायडेड बाय 1/2 म्हणजेच किती झालं -2. त्यामुळे ही जी गोष्ट आहे ना इथे सेक ऑफ 840, हे बघा सेक ऑफ 840 जे आहे ते आपण इथे लिहूया सेक ऑफ 840 डिग्रीज. इट कम्स आउट टू बी -2. अशाच सर्व गोष्टी कॅल्क्युलेट करायच्या. बघा आता कॉट ऑफ वजा 945. बघा मी ते बराबर इथे करतो. बघा इथे काय होणार कॉट ऑफ -945 डिग्रीज. कॉट म्हणजेच काय 1/tan, त्यामुळे हे 1/tan ऑफ 945 डिग्रीज. म्हणजेच काय होणार बघा 1/tan ऑफ, see I will erase this part now, this is not needed now because all that we have calculated. So it will be what 1/tan of 945. मला कसं ब्रेक करता येईल बघा 360 गुणिले 2 हे झाले 720 अधिक 225. ओके, म्हणजेच काय झालं हे 1/tan ऑफ 225. कारण काय टॅनचा पिरियड किती आहे 180, म्हणजे हे 360 गुणिले 2 म्हणजे ते 360 हेच 180 चा मल्टिपल असल्यामुळे मला हे काढून टाकता येतात. आणि टॅन ऑफ 225 म्हणजेच काय होणार 1/tan ऑफ 180 डिग्रीज प्लस 45 डिग्रीज. म्हणजेच मला कुठला फॉर्म्युला वापरायचा आहे टॅन ऑफ पाय प्लस थिटा. टॅन ऑफ पाय प्लस थिटा हे काय असतं टॅन थिटा, कारण पाय प्लस थिटा हा तिसऱ्या क्वाड्रंटमध्ये तिथे पॉझिटिव्ह असतो टॅन, त्यामुळे टॅन थिटा ते म्हणजे हे किती होणार 1/tan 45. म्हणजेच किती होणार tan 45 ची व्हॅल्यू किती 1/1. सो इट इज 1. तेव्हा याची दुसरी जी गोष्ट आहे त्याची किंमत किती आली बघा. म्हणजे आता मगाशी आपण सेक ऑफ 840 डिग्रीज काढलं, किती होतं ते. लेट अस चेक व्हॉट इज देअर आन्सर सो दॅट वी कॅन यूज द सेम इश्यू. राईट -2 इट वॉज, आणि आता हे -1 आलं आपलं. सो दिस वॉज -2, आणि हे जे आहे दुसरी टर्म कॉट ऑफ किती आहे -945 डिग्रीज. right, this comes out to be what -1. Okay, so these are two things that we have calculated. Similarly, remaining two things you can easily calculate by using these allied angles formula. So when you do that, what you will see is, see तिसरी टर्म आपल्याला कॅल्क्युलेट करायची आहे साइन ऑफ 600 डिग्रीज. तिथे पण काय करणार बघा आपण साइन ऑफ 600 म्हणजेच काय होणार बघा साइन ऑफ 360 डिग्रीज अधिक 240 डिग्रीज. पण 360 हे मला काढून टाकता येईल कारण साइनचा पिरियड आहे 360, म्हणजे फक्त 240 डिग्रीज उरलं. 240 हे मला साइन ऑफ 180 अधिक 60 असं लिहिता येईल.
180 डिग्रीज अधिक 60 डिग्रीज म्हणजेच मला साइन ऑफ 160 180 प्लस 60 म्हणजेच काय होणार मायनस साइन 60 डिग्रीज हा फॉर्म्युला वापरता येईल. म्हणजेच ते किती होतं -√3/2. त्यामुळे ही जी तिसरी व्हॅल्यू आहे साइन ऑफ 600 डिग्रीज इट कम्स आउट टू बी -√3/2. Similarly, you can calculate last value tan of -690 degrees. मग याच्यामध्ये काय होणार बघा, दे हॅव डन दिस, यू कॅन जस्ट सी गो थ्रू दॅट. टॅन ऑफ मायनस थिटाचा फॉर्म्युला वापरा म्हणजे तो काय होईल -tan थिटा. सो यू हॅव दिस फॉर्म्युले, ते आपले चांगले पाठ पाहिजे. टॅन ऑफ मायनस थिटा इज वॉट -tan थिटा. त्यामुळे हे तुमचं -tan 690 होईल 690 डिग्रीज. मग हे नेहमीप्रमाणेच -tan ऑफ किती होणार 690 म्हणजेच ते किती होतात 2 गुणिले 360 वजा 30 बघा 2 गुणिले 360 डिग्रीज -30 डिग्रीज. आता टॅनचा पिरियड 180 असल्यामुळे हे मी कॅन्सल करतो. फक्त काय उरलं -tan ऑफ -30 डिग्रीज. ओके, पण tan ऑफ मायनस थिटा इज -tan थिटा हा फॉर्म्युला आहेच. हा जो फॉर्म्युला आहे ना tan ऑफ -θ इज, तो जर इथे मी वापरला तर हे मायनस मायनस प्लस होऊन tan ऑफ 30 येईल. अँड व्हॉट इज tan ऑफ 30? इट इज व्हॉट 1/√3. Now when you substitute all this, now this last thing tan of -690 degrees comes out to be 1/√3. So whenever you substitute here, हे जे sec 840 आहेत त्याची किंमत -2 आहे. हे जे cot -945 आहेत त्यांची किंमत -1 आहे. So when you enlarge all, when I will enlarge this, आता काय होईल बघा, लेफ्ट हँड साईडचं जर कॅल्क्युलेशन मी करायला लागलो तर हे काय होणार, हे -2 हे -1 मग -2 इंटू -1 नंतर मध्ये प्लस साइन. ओके, व्हॉट इज दिस नाव, साइन ऑफ 600 डिग्रीज विच इज -√3/2 -√3/2 आणि हे 1/√3. So all the substitutions we have done. मग हे -2 -1 म्हणजे +2 आणि हे -1/2. 2 -1/2 is 3/2. So this is how this problem can be done. It is bit lengthy, but we have to use all the formulae about allied angles and get through that. Okay, we will stop here in this lecture. We will continue in the next lecture. Bye.